দেখছেন স্বপ্নধারা স্বাধীন সংলাপ, সহযোগিতায় আলোক হেলথ কেয়ার অ্যান্ড হাসপাতাল। আজকে আমরা একটু নেপালের বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই। আপনারা সবাই জানেন যে একটা রক্তক্ষয়ী সহিংস বিক্ষোভের পর নেপালে সেখানে সরকার পতন হয়েছে। এখনও সেখানকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি টালমাটাল। একটু যদি একদম পার্শ্ববর্তী দেশ আমাদের, এই কারণেই নেপাল নিয়ে বাংলাদেশের আগ্রহ আছে। কিছুদিন আগে এক বছর হল বাংলাদেশে একই ধরনের একটি বিক্ষোভ, একই ধরনের একটি গণ অভ্যুত্থানের মধ্যে বাংলাদেশ সরকার পতন হয়েছে এবং নতুন একটি বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয়েছে। নেপালেও কাছাকাছি একই অবস্থা আমি দেখতে পাচ্ছি এবং এই কারণে কিন্তু অনেকে বাংলাদেশ নেপালের মধ্যে এক ধরনের মিল খুঁজে পাচ্ছেন। তা আমরা আসলে সেই ব্যাপারটা নিয়ে একটু কথা বলতে চাই। আমাদের বিষয়ে কি হচ্ছে নেপালে। দুজন আলোচক আছেন স্টুডিওতে, একটু পরিচয় হয়ে নিয়ে। আমার সঙ্গে আছেন পারভেজ করিম আব্বাসী, আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষক, এবং আছেন রাহিত ইজাজ, তিনি কূটনৈতিক প্রতিবেদক দৈনিক প্রথম আলো। এবং আমাদের সঙ্গে নেপাল থেকে যুক্ত হচ্ছেন শিক্ষা ভট্টারাই, তিনি সিনিয়র নিউজ এডিটর, নেপাল টেলিভিশন। আমরা মূল আলোচনায় যাব। আমরা নেপাল থেকে আমরা আলোচনাটা শুরু করতে পারি। আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন শিক্ষা ভট্টারাই। শিক্ষা, ক্যান ইউ হিয়ার মি? Yes, I do. Thank you for joining with us. My first question is, can you tell us a little bit what is the reason behind this uprising in the Nepal? The Generation Z's uprising that started, it's the third day of their protest that started yesterday, and the day before was the day of very, very violent circumstances that we went through here in Nepal. So the protest basically started with the anti-corruption. It's actually an anti-corruption protest. What the Gen Z says is the same faces, the same politicians are running the government each and every time, and they want some change. And also the protest is targeted to the Nepo kids. The Nepo kids here means the sons and daughters of those politicians or who have the power, who are the privileged ones who are taking advantages. The kids have been taking advantage of their parents' power and privilege to access all the resources of the state that the states provides us. And while the one side the Nepo kids are there, living a lavish lifestyle without without having any accountability towards the state. However, one chunk of the people there are who are still struggling to make a living or maybe to secure their future. Either they are going abroad or struggling to find a job back home. That is the main reason why the campaign of the movement has started of the Gen Zs. Nepal is now political uncertainty, so we know. So what is the current situation there? Current situation, yeah, today is a little bit calmer day since 2 days of after 2 days of chaos. On the first day, the violence, it was very, very violent day where what began as a peaceful protest of the Gen Z protesters that took to a violent turn, and the police used force against them. There was confrontation between the protesters and the police that resulted to the deaths of 19 people, and more than 300 were injured. And following the day yesterday, that took after the deaths of those people, the protesters were more violent, and they started targeting the government ministers and the political leaders. They burned down the houses, took away things from the houses, and a very, very chaotic and violent situation was there yesterday. And in the afternoon yesterday, the Prime Minister KP Sharma Oli tendered his resignation. And also after the resignation of the Prime Minister, the situation could not calm down till 4 to 5 hours until Nepal Army took control of the security situation at about 10 at night yesterday. And since then, the situation has relatively calmed down, but there have been some instances of violence and looting and arson from across the country. And another turn that the protest has took into is the massive jailbreak of the prisoners. Prisoners in many parts of the country have been breaking and creating chaos in the prison and have started coming after the prison. And the situation was all in chaotic throughout the day, especially in the prisons all across the country. For today and yesterday, it was all chaotic. The government ministers' houses were targeted, ministerial palace, even the parliament was burned down into ashes. So the major administrative hub in Singadarbar, where the government's functioning were done and all the ministries were there in the premises, all those have been turned into ruins due to those protests. Do you have any question? Yeah, I have one particular question. So, Shiksha, as you mentioned that the
root cause of the Zanzibar movement is anti-corruption. When I browse other news media outlet both from Nepal and outside, there is a serious flaws in the governance issue, lack of transparency, economic disparity, unemployment, all the issues. So I was wondering, except the initial stage of sometime in March, there is a movement about the reinstatement of monarchy, and suddenly this issue come up, and even on 8 September the movement started when we are talking about the basically those are the meta companies, Facebook, X, YouTube and all the things. But if you just correct me, I know I have been informed that basically TikTok and Viber were operational in Nepal, and the Hami Nepal movement and youth movement are mobilized themselves or networking themselves with TikTok. If that is the case, so I am still surprising. What is the actually the pulling factor to make this very peaceful movement at the initial stage more chaotic and violent, torching the parliament houses, attack ministers' building, and almost major shopping malls. When we checked some of my friends in Kathmandu, they even were surprised. What is behind the reason? That is number one question. And the second question, if I understand, there is some sort of political vacuum created in Nepal, and there is a BBC report, I have gone through it, it's mentioned that army hijacked the whole movement. So the first one, what actually pulled the chaotic situation, and the second, what is going to happen to fill the vacuum of the political leadership or political scenario? Yes, actually, to say it was like you said, mentioned before. The movement is actually against the corruption and actually the loss of the lack of trust among towards the political leadership, and also about the bad governance and everything that comes across with the anti-corruption leadership. And the triggering factor was the social media ban that happened, because the networking the youths were, because there are not any particular leader who is leading the Gen Z movement. We cannot identify any one particular leader who is driving all this, and the youths have all come together towards from the networking through the social media, who have come together to vent their frustrations towards the leadership, or say the political parties, and also targeting the Nepo kids, kids and the Nepo kids system, that the lifestyle they are using in. So the matter is that perhaps the movement is especially targeted towards the anti-corruption and the demands of better reforms in the government. Social media ban right at before their planned protest program, 3 days or 4 days before the protest program, really fueled it really infuriated the protesters, because they said the government is curtailing their rights to freedom and freedom of expression and the rights to information sharing and everything like that. That really infuriated. The ban some of the social medias really infuriated the protesters, but actually the protest was targeted at anti-corruption and bad governance and everything that pulls together comes along with any unstable government, as you can see, because since in the past 5 years or since it's many years, Nepal is also politically very unstable governance Nepal has. That's why there has been a very, very growing mistrust among the younger generations, because the younger generations are the generations that can open, that have the more ability to reason and to express themselves. That's why. So the growing frustrations, angers, and anything that they find it have been materialized into this movement for sure. That I can see it now. I just have one question. Hi, I'm Professor Pervez Abbasi. I have just one question that I'll ask you, and very short. There are speculations about who is going to head the next interim government. One name is Sushila Kharki, the former Chief Justice who stepped down earlier. And another one is the very popular Mayor of Kathmandu, Balendra Shah. And another one is Ravi Lamchin. So what is the progress in terms of who will head the interim government? Any idea so far?
These are also all speculations about the new type of a movement that followed by the day 2 3 days of protest, and since the protest has taken a new turn as of now, and the army has now taken charge of the leadership as per now, as an unannounced interim ship of the government. It has taken charge of the full security. It has taken control of the security, and after the executive prime minister, the president is the other president is the head of the state, and the president is the supreme commander of the army. That's what now the army is in charge of all these things, all these. And in the evening today, the Nepal army had called for the representative from the Generation G, who had from whose movement the government was overthrown yesterday. So the two parties held talks. As far as I have got the report, that parties held talks, but the Generation G's, the youths, they could not, propose the names of any concrete leader who will head towards, who will lead them, and who will. They could not propose any names of it. And as far as I have heard, the Nepal army it's reportedly has pronounced the name of Durga Prasad, who is the social activist, and Ravi Lamichhane, the former home minister, and who was in prison but was taken out of the prison due to this violence and mob in yesterday's incident. Those two names were proposed by the army. Other are just speculations, and these things just because we are now at a crossroad, because we never know what's going to happen next, because the Generation G movement, the youths, they have no concrete plans for what will have who will lead them to the government, and what are the reforms they have been asking for in a synchronized way. So it's just a speculation, because the situation is very, very raw at the moment. Thank you. Thank you, Shikha, Thank for you. joining us. Thank you. আমরা শুনছিলাম নেপালের আসলে সেখান থেকে পরিস্থিতি জানলাম। আমি অন্যভাবে প্রশ্নটা শুরু করি, জেনজিদের ভাষা যদি বলি। বাংলাদেশে ঘটনা ঘটছে, অনেক দেশে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ইন্দোনেশিয়ায় হলো। সব কিছু মিলে আমি যদি বলি, এই যে যারা পলিটিক্যাল লিডার আছেন, তারা কি এই জেনজিদের ভাষাটা বা তাদের যে প্রত্যাশার জায়গাটা সেটা বুঝতে ব্যর্থ হচ্ছেন কিনা? এই দেশে দেশে এই ধরনের ঘটনা ফ্রান্সেও তো এখানে আন্দোলন শুরু হলো। আপনি যদি দেখেন এখানে বিগত 3 বছরের আপনি খতিয়ান ধরেন, 2022-এ শ্রীলঙ্কার রাজাপাকসে সরকারের পতন, ওটারও এখানে আন্দোলনের অগ্রভাগে ছিল জেনজি। 2024 সালে অগস্টে এখানে শেখ হাসিনা সরকারের পতন, ওটারও অগ্রভাগে এখানে নেতৃত্ব দিয়েছিল জেনজি। আর 2025-এ অনেকটা হচ্ছে যে একটা রেপ্লিকার মতো বলা যায়, এটা হচ্ছে যে এখন যে আন্দোলন যেটা হলো, এইটাও হচ্ছে যে এখানে এই নেপালে শের বাহাদুর দিউবার সরকার পড়ে গেল, ওটাও জেনজি। তো এখন এটা আমাদের কাছে হয়তো আশ্চর্য লাগতে পারে, কিন্তু ইতিহাস কিন্তু বারবার পুনরাবৃত্তি হয়। আমি আপনাকে আগে একটা কনটেক্সট দিয়ে দিচ্ছি দর্শকদের কাছে, তাহলে মনে হবে যে তারা একটা লিঙ্কেজ পাবে। আপনার এই 2000-এর দশকের দিকে, মানে 2000-এর দিকে তখন কিন্তু অনেকগুলো কালার রেভলিউশন হয়েছিল, যে ফর্মার যে আপনার যেখানে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গেছিলো যখন, তো সোভিয়েত কন্ট্রোল যে বয়স্ক যে বর্ষিয়ার নেতারা ছিল, তাদের বিরুদ্ধে হচ্ছে তরুণদের একটা নেতৃত্ব হয়েছিল, এবং ওগুলোকে বলা হতো রং অনুযায়ী। রোজ রেভলিউশন জর্জিয়ায় 2003 সালে, অরেঞ্জ রেভলিউশন ইউক্রেনে 2004-এ, আপনার টিউলিপ রেভলিউশন হচ্ছে 2005 সালে কিরগিজস্তানে, এবং সেখানে হচ্ছে পুরানো নেতৃত্ব পড়ে গেছে। তো 10 বছর বা 15 বছর পর দেখা যায় যে পুরনো নেতৃত্ব যারা আছে তাদের সাথে হচ্ছে যে তরুণ যারা আছে তাদের সাথে একটা ডিস্টেন্স হয়ে যায়। নেপালের ক্ষেত্রেই দেখুন, আমি আপনার এখন প্রশ্নের উত্তরটা দিচ্ছি। নেপালের প্রায় 42% উপরে হচ্ছে যে আপনার 16 থেকে 40-এর মধ্যে হচ্ছে এজ গ্রুপ, মানে হচ্ছে ডেমোগ্রাফিকটা হচ্ছে বেশিরভাগই হচ্ছে তরুণ। এদের মধ্যে তরুণদের মধ্যে বেকারত্বের হার হচ্ছে আপনার 20%-এর উপরে। প্রত্যেক দিন নেপালে গড়ে 2000 লোক নেপাল ছেড়ে চলে যায় হচ্ছে বাইরে কাজের সন্ধানে। তার মানে প্রত্যেকটা বছর, এক বছরে 7.5 লাখের মতো লোক চলে যায় নেপাল ছেড়ে কাজের সন্ধানে। আচ্ছা, এছাড়া আপনি যদি দেখেন নেপালে, যদি আপনি দুর্নীতি দেখেন, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালে আপনার ওরা 180টা দেশের মধ্যে 107 নম্বরের পজিশনে আছে। তো মানে দুর্নীতির দিকে বলেন, আপনার খাদ্য মূল্যস্ফীতির দিকে বলেন,
এবং কর্মসংস্থানের অভাবে বলেন নেপালের তরুণদের উপর চাপ পড়ছে। এর সাথে হচ্ছে ভঙ্গুর রাজনৈতিক এখানে এই যে অবস্থাটা, এবং রাজনৈতিক অবস্থাটা কীরকম আমি আপনাকে যদি ছোটো করে বলি, কারণ আমাদের নেপালি যিনি আমাদের এখানে আমাদের বন্ধু যোগদান করেছেন তুমি মনে করছো আমরা সবাই জানি, তবে দর্শকদের জন্য বলছি, আপনার নেপালে 3টি দল মোট হচ্ছে যে ওরা হচ্ছে এই নেপালে সরকারটাকে চালায়, যেটা জেনজির সবচেয়ে বড় ওদের যে রাগ বা এখানে ওদের আক্ষেপ আছে। একটা হচ্ছে নেপালি কংগ্রেস, এটার নেতৃত্ব হচ্ছে শের বাহাদুর দিউবা, উনি 3বার প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেছেন, সরি 5বার হয়ে গেছেন, 5বার। তারপর ইউর রাইট, তারপর হচ্ছে আরেকটা হচ্ছে যে কমিউনিস্ট পার্টি অফ নেপাল, ইউনাইটেড মার্কসিস্ট লেনিনিস্ট, এটা হচ্ছে আপনার কেপি শর্মা ওলি, খগেন প্রসাদ শর্মা ওলি, উনিও 3বার প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন এবং সবচেয়ে এটা নিয়ে 4বার হবে। আর লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট হচ্ছে যে আপনার পুষ্পা সিং বা পুষ্পা দায়াল যা প্রচণ্ড যাকে বলে, যেটা হচ্ছে নেপালি কংগ্রেসের, বাট এটা হচ্ছে UNML বলে এখানে একটা আছে, উনিও হচ্ছে যে 3বার হয়ে গেছেন। বিগত 10 বছরে 8বার নেপালের প্রধানমন্ত্রিত্ব বদলিয়েছে, এবং এই 3 ব্যক্তি যারা 60 বা 70-এর অধিক, তারা কিন্তু একজন আরেকজনের মতো মিউজিক্যাল চেয়ার এখানে করছেন। এই 3টা দলই কিন্তু হচ্ছে নেপালে ভাগ্যর বিতরণ করছে, এবং তাদের সন্ততি যেটা নিয়ে ওরা নেপোকিস বলছে, যেটা স্বজনপ্রীতি, তারা হচ্ছে, এবং সবাই কিন্তু হচ্ছে যে যথেষ্ট মধ্যবিত্ত ঘরের থেকে আছে বা নিম্ন আয়ের ঘরের থেকে এনারা আসে, রাজনৈতিক সংঘর্ষ দিয়ে করে আসে। প্রচণ্ড তো মাওয়িস্ট এখানে আন্দোলনের নেতৃত্বই দিয়েছিল 10 বছর সশস্ত্র আন্দোলনে। সেই প্রত্যেকের ছেলে নাতিরা, ওদের ছবিগুলো পাওয়া যায় হচ্ছে টুইটারে, টিকটকে, কোথায় ওরা প্যারিসে ভ্যাকেশন করছে, ওরা লন্ডনে এখানে আইফেল টাওয়ারের সামনে এখানে যাচ্ছে, প্যারিসে, লন্ডনে যাচ্ছে, তো লাস ভেগাসে যাচ্ছে। তো ওরা নেপালের জনগণের মনে প্রশ্ন হচ্ছে কোথা থেকে ওরা এত সম্পদ পাচ্ছে। এবং কিছুদিন আগে নেপালে একটা সরকারি অথরাইজ এখানে একটা ইনভেস্টিগেশন দেখা গেছে যে 5টি এয়ারবাস কেনার সময় $10 মিলিয়ন মতো হচ্ছে অর্থ অপচয় হয়েছে। তো নেপালের সব দিক দিয়ে এখানে তরুণদের মধ্যে ওই ক্ষোভটা ফুটেছিল, এবং নেপালে আবার তরুণ নেতৃত্ব আসে, যে বালেন্দ্র শাহ যে এখানে আছে, বা বালেন শাহ, 35 বছরের বয়সের ভদ্রলোক, সে আগে ইঞ্জিনিয়ার ছিল, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, এবং তার আগে সে ছিল আন্ডারগ্রাউন্ড র্যাপ মিউজিক, এবং সে কিন্তু হচ্ছে হামি নেপাল যেটা আছে তার সাথে কিন্তু একাত্মতা প্রকাশ করেছে। এবং আপনি যদি পরের বার সুযোগ দেন আমি বলবো এটা কিন্তু যেটা আমার কাছে ব্যক্তিগত মনে হয় যে এটা একটা ভূ রাজনৈতিক একটা সংঘর্ষের সাথে এটা জড়িত আছে। আসবো আমি তো রাইদে যে আপনার কাছে আসতে চাই, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বেশ কয়েকটা বন্ধ করে দেওয়ার কারণে আন্দোলনটা শুরু হলো, তারপরে সহিংসতায় রূপ নিল। মানে একটা আপনি জিজ্ঞেস করছিলেন শান্তিপূর্ণ একটা আন্দোলন এইভাবে সহিংসতার রূপ নেওয়ার কারণে আপনার কি মনে হচ্ছে? ধন্যবাদ। আমি ফ্র্যাঙ্কলি বললে উনি যেহেতু নেপালের, এবং আজকে বিকেল সন্ধ্যা আমার কয়েকজন বন্ধুর সাথে কথা হয়েছিল, বোঝার চেষ্টা করছিলাম, যেটা আপনি আমার প্রশ্নটা একটু লম্বা হয়ে গেছিল, কারণ খুব শান্তিপূর্ণভাবে এপিসোডটা শুরু হলো, হঠাৎ করে ভায়োলেন্ট ভোলাটাইল হলো। এবং আপনি যদি দেখেন, আমি যদি জাস্ট সিকোয়েন্টটা বলি, ধরেন দুর্নীতির জন্য হামি নেপাল, এই যে নেপোকেটসের কথা পারভেজ আব্বাসি বলছেন, তো এবং তাদের এই নেটওয়ার্কিংয়ে আমরা যেমন আমাদের জুলাইয়ের গণ অভ্যুত্থানে দেখি ইন্টারনেট শাটডাউন হয়েছে, কোনো না কোনো প্ল্যাটফর্ম দিয়েই কিন্তু মুভমেন্টটা আপনার এগিয়ে গেছে। আমরা যদি সেই নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের কথা বলি, তো এখন মেটা কোম্পানির যেই সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলো আছে তাদেরকে 1 বছর আগে থেকে বলা হচ্ছিল, তারা সেটা কমপ্লাই করেনি রেজিস্ট্রেশনে। কিন্তু ইন্টারেস্টিংলি টিকটক এবং ভাইবার দিয়ে যে তারা নিজেদের মধ্যে নেটওয়ার্ক করে, এই যে হামি নেপাল গ্রুপ বা জেনজি যাদের বলি না কেন, তো তারা তো ঠিকই অপারেট করছিল। হঠাৎ করে এমন কি ছিল, আমি যেমন আমাদের নেপালি সাংবাদিক বন্ধুর কাছে উত্তর খুঁজছিলাম, পাইনি। আমি জানি না প্রফেসরের কাছে বা আপনার কাছে আছে কিনা, আমার কাছে এমন পিসফুল ইনিশিয়াল স্টেজের মুভমেন্টটা এত ভোলাটাইল। ধরেন নেপালে তো আমরা কাজের অভিজ্ঞতা সুবাদে বন্ধুবান্ধব আছে, এবং এমন শান্তপ্রিয় লোকজন যখন শের বাহাদুর দিওবার মতো লোক মেনে নিচ্ছি করাপশন করেছে, লুটপাট করেছে, এর কোনো শাস্তি অবশ্যই হওয়া উচিত, কিন্তু যেভাবে মব এদের নিগৃহীত করলো, ফাইন্যান্স মিনিস্টারকে নদীতে নামিয়ে দিল তাকে, এবং শের বাহাদুর দিওবার কালকে একটা ভিডিও দেখছিলাম, কাঁটাতারের চ্যাংদোলা করে কাঁটাতারের বেড়ার এপার থেকে ওপারে পার করে দেওয়া হচ্ছিল। এবং আজকে আমি শুনলাম নিশ্চয়ই আমাদের 3 জনেরই কাঠমান্ডু যাওয়ার অভিজ্ঞতা আছে, ভাটবাটানি সহ অনেক সুপার মল, হিলটন হায়াত, এগুলো অ্যাটাক করা হয়েছে। আজকে একটা ফ্যামিলিকে উদ্ধার করে বাংলাদেশিদের 3 জনের একটা পরিবার ছিল, বাবা মা এবং তাদের সম্ভবত, আমি যদি ভুল না করি, টিনেজের একটা ছেলে। এতটাই ট্রমাটাইজ হায়াত রিজেন্সিতে ছিল, এবং তারা হোটেলে লুকানোর চেষ্টা করেছিল, দরজা ভেঙে
লুটপাট করা হয়েছিল, তাদের গায়ে হাত তোলা হয়েছে। তো হোটেল কর্তৃপক্ষ তাদের ওখান থেকে সরিয়ে ইয়াকে নিয়াতিতে পাঠিয়েছিল। তো তারা এতটাই ট্রমাটাইজ, তাদেরকে আবার আজকে এমবেসির লোকজন গিয়ে চিকিৎসা দিয়েছে, বাড়িতে নিয়ে আসছে, এবং 30-40 জন বাংলাদেশি এখন তারা উদ্ধার করে কোথাও বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তো আমার কাছে কিন্তু আপনি যে বললেন এতটা ভায়োলেন্ট এবং ভোলাটাইল কেন হলো পরিষ্কার না, এবং আমরা যে ছবিগুলো দেখি এই ছবিগুলো দেখেও কিন্তু এখানে এক ধরনের ইনস্টিগেশনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কারণ আপনি জিও পলিটিক্সের কথাটা হয়তো আমরা আলোচনার পরের পর্বে আসব, যে এই মুভমেন্টে ইন্ধন একটা সংকট যে ছিল এই দেশে, কোনো তো নিঃসন্দেহে উনি যে কথাটা বললেন যে 10 বছরের মতো মিউজিক্যাল চেয়ারের মতো সরকার আছে আর গেছে। আমরা যখন দুটা সরকারের আপনার ধরেন কেপি শর্মা ওলির কথা বলি, তিনি 4 বার এ নিয়ে 4 বার হেলেন, কোনো মেয়াদে কেউ কিন্তু পূর্ণ করতে পারেনি। তার মানে ডিসপ্যারিটি ছিল রাজতন্ত্রের পতনের মধ্যে যে গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয়েছিল, সেই যাত্রা কিন্তু মানুষের জীবনে নিশ্চয়তা দিতে পারেনি, বৈষম্য দিতে পারেনি, সেটাই মূল কারণ। কিন্তু আমাকে যদি বলেন এক কথায়, আমার কাছে খুব স্পষ্ট নয় কেন এমন একটা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন তরুণদের দ্বারা শুরু হলো এবং এই আন্দোলন এতটা বিভৎস হয়ে গেল। পারভেজ করিম আব্বাসী, একটু হামি নেপাল শব্দটা শোনা যাচ্ছে এই আন্দোলনে, এইটা নতুন একটা শব্দ, এটা কি আসলে? হামি নেপাল মানে হচ্ছে আমরাই নেপাল। এখন হচ্ছে যে হামি নেপাল হচ্ছে একটা নট ফর প্রফিট, একটা এনজিও টাইপ অর্গানাইজেশন। এটা শুরু হয়েছিল 2015 সালে। আপনার মনে আছে যে নেপালে তখন খুব বিশাল বড় বিধ্বংসী ভূমিকম্প হয়েছিল। তো ওখানে হচ্ছে যে এখানে এই ভূমিকম্পের যারা এখানে হচ্ছে যে ভিকটিম ছিল তাদেরকে ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার জন্য একটা এই সংস্থা হয়েছিল, এবং এটার সুদান গুরাং বলে একজন ভদ্রলোক হচ্ছে এটা নেতৃত্ব দিয়েছিল। আস্তে আস্তে ওরা আরও অন্যান্য কাজের সাথে জড়িয়ে পড়ে, এবং ওরা প্রথম দিকে করতো ক্রাউড সোর্সিং, তারপর হচ্ছে ডোনেশনস, তারপর কর্পোরেট ফান্ডিংয়ের সাথে ওরা জড়িয়ে গেল, কর্পোরেট স্পন্সর ওরা পেয়ে গেল, যেমন হচ্ছে কোকা কোলা, ভাইবার ইত্যাদি ইত্যাদি। বেশ কিছু এম্বাসির নামও শোনা যায় ওদের সাথে এখানে হচ্ছে সম্পৃক্ত হয়ে বা ওদের ভালো কাজের সাপোর্ট করছে। তো আস্তে আস্তে ওদের স্কেল অফ অ্যাম্বিশন বাড়তে থাকে, এবং তারপর ওরা এখন বলে যে এনাফ ইজ এনাফ ক্যাম্পেইনটা শুরু করলো। তারপর এনাফ ইজ এনাফ মানে হচ্ছে মানে পুট আ স্টপ টু করাপশন, যেটাকে পরের দিকে কিন্তু হচ্ছে গুরাঙের নেতৃত্বে যেটা হলো যে 1 পয়েন্ট এজেন্ডা। আমাদের মতো যেমন একটা প্রথমে ছিল বৈষম্য বিরোধী, তারপর হলো যে শেখ হাসিনার সরকার সবাইকে উৎখাত করতে হবে, ঠিক তেমনি হচ্ছে হামি নেপাল হচ্ছে এই কাজটি এখানে সুচারুভাবে করেছে। যদিও বা ওরা এখন ওরা দাবি করছে যে আন্দোলন ওরা হচ্ছে যে ওরা প্রতিবাদ করেছে, কিন্তু ওরা রাস্তা অবরোধ করেছে, কিন্তু ওরা কিন্তু লুটতারাজ বা সংঘর্ষের সাথে না, এখানে হচ্ছে বাইরের লোকরা ঢুকে গেছে। এটা হচ্ছে এক। 2 নম্বর যে ক্যারেক্টার যেটা হচ্ছে চরিত্র যে হচ্ছে যে পরের দিকে ভবিষ্যতে আরও গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা পালন করতে পারে, তার নাম হচ্ছে বালেন শাহ বা বালেন্দ্র শাহ, যেটা আমি আগেও বলেছিলাম। কাঠমান্ডুর অত্যন্ত জনপ্রিয় একজন মেয়র, এবং 35 বছর বয়স, তার মানে বুঝতে পারছেন 32-33 বছর বয়সে সে হচ্ছে যে আপনার মেয়র নির্বাচিত হয়েছে কাঠমান্ডু শহরে। এবং ভদ্রলোক কর্ণাটকা থেকে সে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে, তার আগে সে হচ্ছে আন্ডারগ্রাউন্ড র্যাপ গান দিয়ে দুর্নীতির এগেনস্টে বলতো, এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে সে হচ্ছে যে তার বক্তব্যতে হচ্ছে যে ভারত বিরোধিতা অনেক প্রকাশ পায়। সে তার আমলে একটা ইন্ডিয়ান ছবি আসছিল আদিপুরুষ, যেখানে নেপালের নিয়ে কিছু একটা ডেরোগেটরি কথা ছিল বা নেপালকে ছোট করে কথা বলেছে। তো তার নেতৃত্বে যেটা করছে কাঠমান্ডুতে কিন্তু আর এই ইন্ডিয়ান ফিল্ম কিন্তু আর ডিসপ্লে করা হয় না, এবং আরও ইন্ডিয়ান মানে পলিসি মেকারদের জন্য সামনে চিন্তা হচ্ছে যে যত এই অস্থিতিশীলতা হবে তত হচ্ছে যে বালেন্দ্র শাহ যেভাবে বলেন তার কিন্তু পপুলারিটি বাড়ার সম্ভাবনা আছে। সে কিন্তু হচ্ছে গ্রেটার গোর্খাল্যান্ডের কথা সে বলে, গ্রেটার নেপালের কথা বলে। কেননা হচ্ছে যে ব্রিটিশ ভারতের সাথে যখন গোর্খাদের শাসিত নেপালে যুদ্ধ হয়েছিল, অনেক অংশে ওদের হচ্ছে যে জমি দখল করে ফেলেছে, এবং ভারতের যে চিন্তাটা সামনে আছে যে ওখানে হচ্ছে যে আপনার এই দার্জিলিং যেটাকে আছে, ওখানে কিন্তু একটা গোর্খাল্যান্ড মুভমেন্ট বলে একটা আছে, কেন ওখানে নেপালি ভাষাভাষীর লোকরাই আছে। তো এখন নেপালে এখন যেখানে হচ্ছে যে কেপি শর্মা ওলি যিনি ছিল, তো উনি তো চীনপন্থী হিসাবে পরিচিত ছিল, এবং আগে নেপালের মধ্যে হতো কি ভারত ও চীনের মধ্যে একটা ব্যালেন্স অফ পাওয়ার ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিককালে আমরা দেখলাম হচ্ছে যে এখন যুক্তরাষ্ট্র সরাসরিভাবে ঢুকে যাওয়ার চেষ্টা করছে পুরো দক্ষিণ এশিয়াতে। এবং আপনি যদি দেখুন 2022-এ যে এখন শ্রীলঙ্কাতে যে সরকার, বা 2024-এ যে আপনি এখানে বাংলাদেশের যে এখানে পথ পরিবর্তনের পর যে সরকার হলো, বা তার আগে পাকিস্তানে যে পথ পরিবর্তন হলো, এবং এখন নেপালে যেটা হচ্ছে,
আগে কিন্তু আইদার ভারতের পক্ষে বা চীনের পক্ষে একটা অ্যালাইনমেন্ট ছিল, কিন্তু এখন এই 4টি দেশই কিন্তু হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কটা আরও নিবিড় এবং ভারতের সাথে সম্পর্কটা আরও খারাপ, চীনের সাথে সম্পর্কটা অতটা উষ্ণ না। তো এক অর্থে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ভারতের চারিদিকে ওদের যে প্রতিবেশীদের সাথে ওদের সম্পর্ক কিন্তু আরও বেশি চাপ পড়ার সম্ভাবনা আছে। রাইতে যদি একটু এই আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ে যদি বলি যে সুপার পাওয়ার আসলে এইসব রাজনীতির সাথে কিভাবে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে? না, সুপার পাওয়ারের কথা তো আপনি বলছেন, এবং বিরতির আগে যেটা বলছিলাম যে পুরো আন্দোলনটা আমরা যদি দেখি আজকে পর্যন্ত মোটামুটি একটা হোম গ্রোন, যে হামি নেপালের কনটেক্সটে ব্যাখ্যা করলেন যে ভূমিকম্পে পর্যদস্ত হয়েছিল, তখন এই হামি নেপালটা গড়ে ওঠে এবং এটা ইউথ লেড একটা মুভমেন্ট, এবং সেটা এই সাম্প্রতিক সময়ে আবার একটু বেশ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এবং রবি লামেনসেনের কথা বলছেন, যদি রবি লামেনসেন নিয়েও কিছু কিছু বিতর্ক আসছে যে করাপশনের কথা আছে 22 সালে, আবার বালেনশার মতো হুট করে র্যাপার থেকে এরকম তার অভ্যুদয় ঘটলো এবং সে জায়গায় কাঠমান্ডুর মেয়র হিসেবে আসলো। তো এই বিষয়গুলো যেমন আছে, আমি শুরুতে যে কথাটা বলছিলাম, আমার প্রশ্ন ছিল নেপালি সাংবাদিকের কাছে যে রিইনস্টেটমেন্ট অফ মোনার্কি বা রাজতন্ত্র ফেরার জন্য যে মুভমেন্টটা ছিল, তো সেটা তো সরকার বিরোধী আন্দোলন এবং রাজতন্ত্র মোরলেস আমরা নেপালের দিকে যদি তাকাই, ভারত এবং চীনের প্রভাব এবং এই নেপালকে নিয়ে ভারত চীনের একটা প্রতিযোগিতা খুব স্পষ্টভাবে দেখি, এবং কখনো কখনো বলা যায় খুবই দেখতে কদর্য মনে হয় এই প্রতিযোগিতাটা। এবং নিকট প্রতিবেশী নেপালের সাথে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সম্পর্ক এতটাই তিক্ত হয়েছে, পার্লামেন্ট মানচিত্র বদলের মতো ঘটনা ঘটেছে, পার্লামেন্টে বিল পাস হয়েছে। আবার সেই নেপালে একদিকে যখন চীন তাকে এতটা প্রভাব বলয়ে নিয়ে গেছে, খুব অবাক করার মতো হচ্ছে ডেমোক্রেটদের আমলে মিলেনিয়াম চ্যালেঞ্জ কর্পোরেশনে নেপালকে যুক্ত করা হয়েছে। 5 বা 7 বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো নেপালের ফরেন মিনিস্টার ওয়াশিংটনে গেছেন, ফুল ফ্লেজেড মিটিং করেছেন। তো জিওপলিটিক্যাল টেনশন, জিওপলিটিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স এগুলো যেমন আছে, এগুলো প্রত্যেকে তার নিজ নিজ স্বার্থেই করে। কিন্তু এখনকার যে মুভমেন্টটা এই মুহূর্তে হয়ে গেল, আমি নেপাল সামনে এসে এই তরুণরা জেনজির যে মুভমেন্ট, সেইখানে আমি জিওপলিটিক্সের চাইতে আমার হোমগ্রাউন্ডটাই বেশি এভিডেন্সিয়াল মনে হচ্ছে। কারণ রাজতন্ত্র নিয়ে যে মুভমেন্টটা দানা বেঁধেছিল, সেখানে মূলত প্রফেশনালদেরকে আমরা দেখতাম, তো তারা পিছিয়ে এখন আমরা এখানে দেখছি তরুণদেরকে। আর যে কথাটা বলছি যে এই যে জ্বালাও পোড়ো এবং প্রচণ্ডভাবে সহিংস হয়ে উঠলো, যেখানে জেনজিরা বলছে যে তারা এই সহিংসতা সঙ্গে যুক্ত ছিল না তৃতীয় পক্ষ, সেই তৃতীয় পক্ষটা আপনি যেই ইন্টারন্যাশনাল অ্যাক্টরদের কথা বলছেন, তারাও এখানের পরিস্থিতিটাকে ভিন্ন খাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য করছেন। এবং যে কথাটা বলছি যে বেশ কয়েকটা নাম শোনা যাচ্ছে, এবং নেপালের আমাদের যে নেপালি সহকর্মীও জানালেন যে কোনো কিছু এখনও স্পষ্ট নয়, এবং এই শূন্য জায়গাটাতে আপাতত যদিও জেনজি অভিযুক্ত করছে সেই সেনাবাহিনীর দিকে যে ক্ষমতাটা তারা কুক্ষিগত করে কিনা, কারণ যে 3টা রাজনৈতিক দল রাজতন্ত্রের পতনের পর এখানে ছিল, ঘুরে ফিরে তারাই ছিল, এবং তারা নিজেরা এবং নিজেদের পরিবার এই দুর্নীতির সাথে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে গেছিল, তাদের পরিবার, তাদের বন্ধু, তাদের আত্মীয় স্বজনকে যুক্ত করেছে। এবং ইন্টারেস্টিংলি এখানে একটা কথা না বললেই হয় যে পুষ্পকুমার ডাল বা বাবুরাম ভট্টরাই, তারা ছিল মুদ্রার প্রচণ্ড, এবং বাবুরাম দুজন ছিল মুদ্রার এপিট ওপিট। একজন পাহাড়ে পর্বতে দুর্গম জায়গায় গিয়ে লড়াই সংগ্রাম করত, আরেকজন ছিল রাজনৈতিক নেতা। খুব রাজনৈতিক মাওবাদী আন্দোলন শেষ হতে না হতেই খুব বেশি দিন তাদের সেই বন্ধুত্ব সম্পর্ক সেটি টিকে নেয়, দুজনের পথটা বদলে গেছে। এবং যেই প্রচণ্ড তার জীবনের বড় অংশটাই পাহাড়ে সংগ্রামে জীবন বাজি রেখে লড়াই করেছিলেন, খুব বেশি দিন গেল না, দেখা গেল প্রচণ্ড হয়ে গেছিল, পুরোপুরি আমি কি বলবো যে করাপশনের একটা সিম্বল অফ করাপশনের মূর্তি হয়ে গেছে। তো এমন একটা অবস্থায় বিদ্যমান 3টা দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে জর্জরিত, তারপর তরুণরা আন্দোলন করে বিক্ষোভ করে সরকার হটিয়ে দিয়ে তাদের সেই হোমওয়ার্ক আছে কিনা, এবং সেটা নিয়ে একটা বিরাট প্রশ্ন। তো এমন যখন একটা টালমাটাল অবস্থা, আপনি যে বাইরের শক্তির প্রভাব হস্তক্ষেপ বলছেন, সেগুলো একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ ফেসবুকে দেখতে পাচ্ছি, অনেকে বলছেন যে নেপালের এই ঘটনা থেকে বাংলাদেশের রাজনীতিবিদদের কিছু শিখতে হবে। এখন আপনার কাছে কি মনে, আমরা আসলে কি আমার তো মনে হয় যে রাজনৈতিক আন্দোলন কীভাবে করতে নেপালিরা আমাদের কাছ থেকে শিখে গেছে, আমাদের বরঞ্চ কপিরাইট নিতে হবে। কিন্তু বিশ্বের সব জায়গায়, কি পশ্চিমা দেশ কি উন্নয়নশীল দেশে,
পুরনো রাজনীতিবিদদের যে বিজনেস অ্যাজ ইউজুয়াল, যে আমরা আমাদের মধ্যে থাকবো, আমরা আমাদের মতো দুর্নীতি করব, এটা কিন্তু এখন তরুণ যে এখানে জেনারেশন তারা কিন্তু এটা মেনে নেবে না। এবং যে দেশের অর্থনীতি এবং দেশের যদি আপনি এখানে হচ্ছে রাজনৈতিক এখানে সুশাসনভাবে যদি আপনি ইনশিওর করতে পারেন, তাহলে এইরকম আন্দোলন হবে এবং এর মধ্যে ভূ রাজনৈতিক খেলাও আসবে এবং বিদেশি শক্তির ইন্ধনও থাকতে পারে। এই যে পুরনোর সাথে নতুনের যে লড়াইটা শুরু হচ্ছে, এটা কি মানে সামনে দিয়ে আরো বাড়তে পারে কি? না, ডেফিনেটলি তো পারবে। আমি রিপিট না করে, যেহেতু আমার সময় কম, আমার পরিষ্কার এবং স্পষ্ট এক লাইনে যদি বলি যে এক হচ্ছে প্রতি 10-15 বছর পর পরে তো আমরা দেখি পালাবদল ঘটায় এবং টেকনোলজির যেভাবে এগিয়ে গেছে তাতে করে আপনি দমিয়ে চাপিয়ে আটকে রাখবেন এটার কোনো সুযোগ নেই। এবং আপনি যদি আমি যদি বলি যে বাংলাদেশ যেমন মডেল জুলাইয়ের অভ্যুত্থান দিয়ে, তেমনি নেপালও কিন্তু আরেকটা টেস্ট কেস হিসেবে আপনি দেখতে পারেন মাত্র 2 দিনের মধ্যেই যে এই রকম একটা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন হঠাৎ করে সংক্ষুব্ধ হয়ে গেল। এবং আমরা যদি গত 10 বছরে সাউথ এশিয়া দেখি, বাংলাদেশ, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, মোটামুটি পাকিস্তানটা একটু পাওয়ার স্ট্রাকচারের এরিয়াদের মধ্যে একটা টাসেল ছিল, কিন্তু বাংলাদেশ, নেপাল, শ্রীলঙ্কা মোরলেস, এবং সেটা সুশাসন, সেটা দুর্নীতি, সেটা স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সুশাসন, এবং তার সাথে হচ্ছে এই যে যেটা বললেন তরুণ এবং সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং। তো এই জিনিসগুলোই কিন্তু গোটা দুনিয়া জুড়ে চলছে, তোলপাড় করছে এবং একদম সব কিছু উলট পালট করে দিচ্ছে। তো সেই জন্য সেটা নেপাল হোক, বাংলাদেশ হোক বা শ্রীলঙ্কা হোক, এক এক জায়গায় এক একভাবে কনটেক্সটে ডিফারেন্ট, কিন্তু মানে পুরনো সেই বস্তা পচা জিনিস দিয়ে আপনি টেনে নিয়ে যাবেন, দাবিয়ে রাখবেন, দাবড়ে বেড়াবেন, সেটার সুযোগ সেই দিন শেষ হয়ে গেছে। আমাদের দুজনকে ধন্যবাদ আমার সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য। দর্শক, আজকের পর্ব থেকে এখানে বিদায় নিচ্ছি, আগামী পর্বে আবারও দেখা হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এই টেনের সঙ্গে থাকুন।